Good morning, students. In today's class, we will be continuing with our next topic, that is in a structure and reproduction or structure and morphology of plants. In this morphology of plants, we need to discuss that. యాక్చువల్గా మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇందులో ఏమేమి వస్తాయి, దాని కిందకి ఏమేమి ఆల్రెడీ చెప్పా. ది టర్మ్ మార్ఫాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఎక్స్టర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్. ప్లాంట్ యొక్క బయట ఇంకా లోపల ఏవైతే స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం చదువుతామో దాన్ని మార్ఫాలజీ అని అంటున్నాం. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సెడ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ morphological studies, and we also completed reading about the root system. Root system, what do you mean by a root, and what are the different types of a root system, and what are the parts of the root regions and different regions of the root, and we also discussed about the root modifications. So these root modifications are nothing but a permanent or a sudden change in the root. A permanent or sudden change in the root by some any character. పర్మనెంట్గా కానీ సడన్గా ఏదైనా చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఆ ఉన్న రూట్ సిస్టమ్స్లో అలాంటి వాటిని రూట్ మోడిఫికేషన్స్ అని అంటున్నాము. సో యాజ్ ఫర్ ఇన్ ద యెస్టర్డేస్ క్లాస్ వి డిస్కస్ దెర్ ఆర్ అబౌట్ 8 రూట్ మోడిఫికేషన్స్. 8 root modifications గురించి చదివాం. So the first one in that is about we read storage roots. We read about storage roots or tuberous roots, prop roots or pillar roots, stilt roots or brace roots, respiratory roots, photosynthetic roots, nodular roots, epiphytic roots, as well as ostoreal roots. So these are the 8 different types of the roots, and we also discussed about different types of examples. A plant ki elanti type of root modifications undi ani kuda chadvam. So now here we will go into the stem modifications. In this class we will discuss about the stem modifications. So before we go into the stem modification, there is another thing in the plant called shoot or shoot system ani anachu. Shoot system ante entante ఒక ప్లాంట్ అనేది ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ సపోజ్ ఐ డ్రా హియర్ దిస్ ఈజ్ అ ప్లాంట్, దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. See, this is a normal shoot system we are calling it as. An aerial green part of the plant body developing from the plumule of the embryo. Aerial ante enti paiki grow avvadu, air towards air. So aerial plant body which is developed from the plumule of the embryo is called as a shoot system. దీన్ని మనం shoot system అని అంటున్నాము. And the point where the leaf starts originating, ఎక్కడ నుండి అయితే ఈ లీఫ్ అనేది ఒరిజినేట్ అవుతుందో ఈ పాయింట్స్ ని on the stem we are calling these points as a nodes. The point where the leaf starts originating is called as a nodes. So ఈ ఒక నోడ్ కి ఇంకొక నోడ్ కి ఉన్న మధ్య సక్సెసివ్ డిఫరెన్స్ ని ఇంటర్ నోడ్స్ అని అంటున్నాం. A successive difference between two nodes, ఒక నోడ్ కి ఇంకొక నోడ్ కి ఉన్న మధ్య డిఫరెన్సెస్ ని ఇంటర్ నోడ్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ స్టెమ్ అనేది రెండు విధాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది, నోడ్స్ ఇంకా ఇంటర్ నోడ్స్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో బేర్స్ సమ్ ఆక్సిలరీ బర్డ్స్ as well as the terminary birds. ఈ యాక్సిల్ కి సంబంధించి ఏవైనా మొగ్గలు ఇక్కడ అయ్యాయనుకోండి, వీటిని మనం ఆక్సిలరీ బర్డ్స్ అని అంటున్నాం.
అండ్ టర్మినల్ ఎట్ ద ఎండ్ పాయింట్లో ఏవైనా బర్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే వాటిని మనం టర్మినల్ బర్డ్స్ అని అంటున్నాం. So it also bears this type of shoot system also bears an auxiliary bird as well as a terminary bird. This auxiliary bird develops into a leaf of the axil. అది leaf లాగా develop అవుతూ ఉంటుంది. And axil అంటే ఏంటంటే axil is the angle formed between the stem and the upper surface of the leaf. So axil అనేది is the angle which is formed between the stem and the upper surface of the leaf. ఆ పాయింట్ ని మనం axil అని అంటాం. So this part is considered to be an axil here. So this is all. Iyanta kuda shoot system is nothing but it bears stems, branches, leaves. Stems, branches and the leaves, flowers, fruits. Iyanta part ni manam shoot system ani antunnam. So this is in case of a shoot system. And what are the functions of this shoot system? It bears a whole weight of a foliage. ఈ foliage అంటే ఈ whole plant body యొక్క weight ని అది తట్టుకుంటుంది అంటే మోస్తుంది. ఇట్ బేర్స్. సో ఇట్ బేర్ ద హోల్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ foliage. ఇట్ ఎక్స్పోజెస్ టు ద ప్రాపర్ సన్లైట్. ఈ టోటల్ ఈ ప్లాంట్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లాంట్ బాడీ అంతా కూడా ప్రాపర్ సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి కూడా ఇది షూట్ సిస్టమ్ అనేది దాని యొక్క ఫంక్షన్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్. సేమ్ వాటర్ కండక్షన్కి హెల్ప్ అవుతుంది, అలాగే మినరల్ అయాన్స్ కానీ వాటర్ కానీ వాటి ట్రాన్స్పోర్ట్కి హెల్ప్ అవుతుంది. So this is all about the shoot system. Now we will be going into the stem, or we can also call the stem as a stem modifications. Stem or the stem modification. So what exactly happens under this stem? Root modifications and a sudden or a permanent change in the root structure according to their environmental conditions ని బేస్ చేసుకొని రూట్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో పర్మనెంట్గా ఏదైనా చేంజ్ జరిగినప్పుడు దాన్ని రూట్ మోడిఫికేషన్స్ అని అన్నాం. సో నౌ హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్. So now these stem modifications are discussed to be. Stem modifications ante enti ikkada a permanent change in the structure of the stem. A permanent change in the structure of the stem on axillary or terminal buds to perform a new or additional functions according to their environmental conditions is called as stem modification. So stem modification ante enti? స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ అంటే ఈ ఉన్న స్టెమ్లో ఏదైతే పర్మనెంట్గా చేంజ్ జరిగిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్. సో అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్టెమ్ కాబట్టి ఆక్సిలరీ బర్డ్స్ ఆర్ టర్మినల్ బర్డ్స్ దగ్గర చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో a permanent change in the axillary bird or a terminal bird to perform a new or additional function that suits to the environmental conditions is called as a stem modification. Now we will go into the underground stem. So manaki ikkada 3 types of stem structures unnai: underground, aerial, subaerial. Underground stem structure, aerial stem structure, and there is also called as subaerial cell structure. So there are 3 types of stem structures in the stem modification, that is underground stem structure, aerial stem modification or subaerial stem modification. So now we will discuss about underground. Underground ante enti? Bhoomi yokka lopala bhagamni underground అని అంటున్నా. సో ద మోడిఫైడ్ స్టెమ్ ఈస్ అండర్గ్రౌండ్. సో ద మోడిఫైడ్ స్టెమ్ అనేది లోపల ఉంటుంది, అండర్గ్రౌండ్ అంటే గ్రౌండ్ లోపల ఉంటుంది. దానికి నోట్స్, ఇంటర్నోట్స్, ఆక్సిలరీ అండ్ టర్మినల్ బర్డ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఏరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ టాప్, పైనికి వరకు గ్రో అయ్యే చెట్లని ఏరియల్ అంటారు. సబ్ ఏరియల్ అంటే మిడిల్ వరకు గ్రో అయ్యి మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళి గ్రో అవుతాయి చూసారా, అలాంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా సబ్ ఏరియల్ అని అంటాం. సో నౌ హియర్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్.
we are discussing about the underground stem modification. So these underground stem modifications are also called as multi-purpose stem modifications because they are having a many functions. The first function is these underground stem modification helps in the storage of food materials. ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ అనేటివి చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. వెజిటేటివ్గా ఒక సెల్ అనేది డివైడ్ అవ్వాలి అంటే, వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే మెయిన్గా ఈ అండర్ గ్రౌండ్లో గ్రో అయ్యే స్టెమ్స్లో మనకి ఇది అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ద వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ హెల్ప్ ఇన్ పెరినేషన్. హెల్ప్ ఇన్ పెరినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దే కెన్ గ్రో ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్. అంటే ఇప్పుడు ఒక క్రాప్ ఉందనుకోండి, ఒక చెట్టు అనేది దాని ఫ్లవర్స్ దాని కాయలు కాసాక కొన్ని రోజులకు అది అయిపోతుంది, మళ్ళీ అది రైస్ ఈజీగా చూసారు, అలాంటి వాటిని షార్టర్ పీరియడ్ అంటాం. ఏదైతే చెట్లు చాలా లాంగర్ డ్యూరేషన్ వరకు పెరుగుతుందో అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నవన్నీ కూడా లాంగర్ డ్యూరేషన్లో కూడా సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ దే ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్స్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్. అంతే కదా, అవి ఏం చేస్తాయి, దే ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్స్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్. అవి భూమి లోపల ఉన్నప్పటికీ ఏమవుతాయి, యానిమల్స్కి అవి కనిపించవు. ఆ చెట్లు అనేటివి యానిమల్స్కి కనిపించవు కాబట్టి యానిమల్స్ అనేటివి వాటిని తినకుండా ఉంటాయి. సో ఆ చెట్లు they have been protected by the grazing animals. So there are 4 important functions. One is the storage of food material. It is a perennation, helps in a perennation and helps in a vegetative propagation and protect themselves from grazing of animals. So this underground stem modifications అంటే భూమి లోపల ఎలాంటి modifications జరుగుతున్నాయి ఈ stem లో అంటే there are 4 types. So the first one is called as a rhizome. 4 types ఉన్నాయి, అందులో first one rhizome అని అంటున్నాం. The underground modified stem which grows horizontally in the soil is called rhizome. So ఇదేంటి, underground modified stem which grows horizontal అంటే ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఇలా 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 ఎప్పుడైతే అది గ్రో అవుతుందో అలాంటి వాటిని మనం రైజోన్ అని అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ డార్సీ వెంట్రల్లీ ఫ్లాట్ అండ్ అంటే దాని డార్సల్ సైడ్ కానీ వెంట్రల్ సైడ్ కానీ అది ఫ్లాట్ లాగా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది, వర్టికల్. హారిజాంటల్ అంటే ఇలా ఇటు కానీ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. సో ద అండర్ గ్రౌండ్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అండ్ హారిజాంటల్గా గ్రో అయినప్పుడు దాన్ని ఎలా అంటాం, and it shows nodes, internodes, auxiliary buds అన్నిటిని చూపిస్తుంది. So I will draw a diagram over here. See, this is the stem. సో ఇలా రైజోమ్స్ అనేటువంటివి భూమి లోపల ఇలా గ్రో అవుతాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, సో వాట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదేంటి మీకు ఇది దేనిలాగా కనిపిస్తుంది, అల్లం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ జింజర్. సో ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ జింజర్ ఈస్ జింజిబర్ ఆఫిసినాలిస్. which is commonly called as ginger. అల్లం అనేదాన్ని మనం రైజోమ్ అని అంటున్నాము. అల్లం ఎప్పుడైనా పెట్టి చూడండి, నార్మల్గా మనకి ఇంట్లో ఏదైనా అల్లం మొక్క ఏదైతే ఉందో ఆ చిన్న ముక్కను తీసుకెళ్ళి మట్టిలో కొంచెం మట్టి తవ్వి అందులో పాలు పెట్టి మళ్ళీ పైన మట్టి కప్పేయండి, కొన్ని రోజులకు అది ఇలా గ్రో అవుతుంది. సో అది అండర్ గ్రౌండ్ లోపల గ్రో అయింది కాబట్టి హారిజాంటల్గా గ్రో అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం రైజోమ్ అని అంటున్నాం. మళ్ళీ ఇంకొకటి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, కర్క్యూమా లొంగా. కర్క్యూమా లొంగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ టర్మరిక్, పసుపు కూడా అల్లంలానే గ్రో అవుతుంది కదా భూమి లోపల, సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది దాని స్ట్రక్చర్స్ కూడా. సో దట్ ఈస్ అన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్. నౌ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ మోడిఫికేషన్, దట్ ఈస్ అ కామ్. సో ఇది ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్స్, అండర్ గ్రౌండ్ లో ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్ వచ్చేసి రైజోమ్, సెకండ్ వచ్చేసి కామ్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అండర్ గ్రౌండ్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్ విచ్ గ్రోస్ వర్టికల్లీ. అంటే ఇంతకుముందు రైజోమ్లో ఏమైంది, ఇది అనేది హారిజాంటల్గా ఇలా గ్రో అయింది. ఈ కామ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, కామ్ అనేది
వర్టికల్గా ఇలా గ్రో అవుతుంది, పైకి గ్రో అవుతుంది భూమి లోపల. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్సైడ్ ద సాయిల్. The underground modified stem which grows vertically inside the soil is called as a corm. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టర్మినల్ బర్డ్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కొలకేసియా. కొలకేసియా దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఎలా అంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం కొలకేసియా అంటే ఏంటంటే ఏదో గడ్డ అంటారు చూసారా, లైక్ ఇట్ క్యాన్ బి ఏమంటారు శామగడ్డ అని కొలకేసి అని అంటే అది ఇలా గ్రో అవుతుంది ఆ యొక్క అండర్ గ్రౌండ్లో. ఇలా గ్రో అవుతుంది. సో ద కామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అండర్ గ్రౌండ్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్ విచ్ గ్రోస్ వర్టికలీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కొలకేసియా. అండ్ ద నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టెమ్ ట్యూబస్. Third one is called as a stem tubers. ఈ థర్డ్ వన్ మనం స్టెమ్ ట్యూబర్స్ అంటున్నాము. దీస్ ఆర్ ద అండర్గ్రౌండ్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్స్ విచ్ గ్రోస్ ఎట్ ద టిప్స్ ఆఫ్ ద lateral branches which becomes tuberous due to the storage of food material. సో ఇవి ఏం చేస్తాయి, స్టెమ్ ట్యూబర్స్ ఆర్ ద అండర్గ్రౌండ్ మోడిఫైడ్ స్టెమ్సే ఇవి కూడా. కాకపోతే ఇవి ఏమవుతాయంటే వీటిలో అపాన్ ద లాటరల్ బర్డ్స్ దీని పైన ఉన్న లాటరల్ బర్డ్స్ నుండి ఇవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి ఏంటంటే ట్యూబరస్ ఫామ్ లాగా ఒక ట్యూబ్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే అందులో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది స్టోరేజ్ అవుతుంది కాబట్టి దే విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫుడ్. దీనికి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి విత్ ద డయాగ్రామ్ ఓన్లీ యూ పీపుల్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అ potato. Potato is a tuber, right? Solanum tuberosum is the scientific name of potato. సో ఇదేంటి, ఇదంతా కూడా పొటాటో, నథింగ్ బట్ స్టెమ్ ట్యూబర్. ఇందులో ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది స్టోరేజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, లైక్ ఇట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్. అండ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇస్ సోలానమ్ ట్యూబరోసమ్. ఇందులో జర్మినేటింగ్ బర్డ్స్, ఆక్సిలరీ బర్డ్స్, ఇంకా ఐస్ అనేటువంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇలా ఇవి ఐస్. సో వీటి లాటరల్ బర్డ్స్ ఇలా డెవలప్ అవ్వడం వల్ల స్టోరేజ్ అయ్యి అది ట్యూబ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బల్బ్. Not your electricity bulb. This is bulb in case of a modified underground stem. This is an underground modified stem which is having a biconvex disc-like reduced stem. Disc-like reduced stem ఉంటుంది, bearing adventitious roots. Adventitious roots అంటే ఏమని చెప్పాను, the roots which are developing from any part of the body other than the radicle. radicle నుండి కాకుండా ఆ ఎక్కడి నుండి అయినా రూట్స్ అనేటువంటివి వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం adventitious roots అని అంటున్నాం. సో ఈ బల్బ్లో ఏమవుతుంది, it is defined as an underground modified stem which is having a disc-like structure showing an adventitious root system with a basis of scale leaves from an upper side. With a basis of scale leaves from an upper side. So ఇది disc-like structures లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది ఏంటంటే. So it bears an adventitious roots. ఇక్కడ దీనికి పైన ఇట్లా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఉంటుంది. So this is in case of a bulb. Example వచ్చేసి దీనికి Allium cepa. Allium cepa is an example for this, means it is an onion. ఆనియన్లో మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ బల్బీ కండిషన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో నార్మలీ దిస్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 3 units, that is an underground stem modifications, aerial stem modifications as well as subaerial stem modifications. So in this underground, the first one is a rhizome. Rhizome is defined as the underground stem modification that grows horizontally in the region. And the corm is defined as the
అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ దట్ గ్రోస్ వర్టికల్లీ. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జింజర్, దీనికి వచ్చేసరికి కొలకేసియా. అండ్ కమింగ్ టు ద ట్యూబర్స్, దే విల్ గ్రో అండ్ దే విల్ డెవలప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ in the storage of food materials. So last వచ్చేసరికి but this is nothing but allium sepa in case of an onion. Now we will move on to our next stem modifications, that is, so this is all in case of only stem modifications, only underground అంటే ఏంటి, ఓన్లీ భూమి లోపల మాత్రమే మనకి ఇలాంటి స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ అనేటువంటివి చూస్తాము. నెక్స్ట్ we will take into the aerial stem modifications. Aerial, next we will take this aerial stem modifications. Aerial stem modifications, so the modified part of the stem is aerial. Aerial అంటే ఏమవుతుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ గ్రోస్ త్రూవర్డ్స్ ద ఎయిర్, అంటే పైకి పెరుగుతూ ఉంటుంది స్టెమ్ అనేది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ stem modifications are called as aerial modification. So in this aerial stem modification, the first one is the formation of a leaf tendril. The first one is the formation of a, sorry, this is we are discussing in case of a stem, right? So stem tendril. ఇవన్నీ కూడా స్టెమ్లో నేను చెప్పేటివి. సో దిస్ ఈజ్ అ స్టెమ్ tendril. So this is all in case of a stem tendril. Stem tendril is a long, wiry, spirally coiled, leafless sensitive structures which coils around the support and helps in a climbing. So ఈ stem నుండి tendril అనేది ఫామ్ అవుతుంది. For example, if this is a stem and this is the part where this leaf is going to originate. సో ఇలా మనకి ఎప్పుడైతే లీఫ్ అనేది ఒరిజినేట్ అయ్యిందో ఈ స్టెమ్ టెండ్రిల్ అనేది దీనికి ఇలా ఉంటుంది. So this is the called as stem tendril. It is a long, wiry in its structure which coils around this stem and gives helps in a climbing. దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది, క్లైంబింగ్కి, ఒకదాని నుండి ఇంకొక దానికి క్లైంబ్ అవుతుంది. అంటే ఇలా తీగలు, టెండ్రిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ తీగలు. మనకి చెట్లలో తీగలు వేసింది, తీగలు పెట్టింది అంటారు కదా, మల్లె చెట్టు కానీ సన్నజాజి చెట్టు కానీ, ఈ చిన్న చిన్న టెండ్రిల్స్ అనేవి చిన్న చిన్న తీగలని ఎప్పుడైతే స్టెమ్ నుండి ఫామ్ అవుతాయో, స్టెమ్ నుండి అవుతాయో వాటిని మనం స్టెమ్ టెండ్రిల్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ అబౌట్ ద వాటర్మెలన్, గుమ్మడికాయ, పంప్కిన్. సో వీటిని ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్, మల్లె చెట్టు కూడా తీగలు ఉంటాయి కదా, దాని స్టెమ్ కూడా తీగలు ఉంటాయి, మరి దాన్ని ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవట్లేదు అంటే దీస్ ఆర్ ద ఏరియల్. ఏరియల్ అంటే ఇవి భూమి పొంటే పెరుగుతూ ఉంటూ పోతాయి అక్కడ నుండి అక్కడికి. ఇప్పుడు వాటర్ మెలన్ కానీ గుమ్మడికాయ చెట్లు చూడండి, కిందనే డెవలప్ అవుతాయి. వాటర్ మెలన్ అంతా కూడా భూమిలోనే డెవలప్ అవుతుంది, అక్కడే దానిపైన డెవలప్ అవుతుంది. So this is the first aerial stem modification, that is a stem tendril. And the second one is nothing but the thorns. Thorns ante enti, mullulu. The thorns is nothing but the mullulu. Thorn is a hard, woody, pointed endogenous structure which provides protection from grazing animals. So thorns ante enti, mullulu. ఆ ముళ్ళులు ఏం చేస్తాయంటే అవి హార్డ్ వుడీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అవి దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే ప్రజెంట్ అవుట్వర్డ్, అంటే ఎండోజినస్ అంటే బయటికి ఉంటాయి. దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి, దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్. యానిమల్స్ అనేటువంటి ముళ్ళున్న చెట్లను తింటాయా, ఎందుకంటే అవి గుచ్చుకుంటాయి కాబట్టి. సో ఇవి వాటికి ఈ ముళ్ళుల్ని బేర్ చేసి అవి ప్లాంట్కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, here the thorns will be like this here in case of this stem ke thorns untai. See, this is the thorn here. So this type of thorns gives protection from grazing animals. And coming to the example for this is a citrus. నిమ్మకాయ చెట్టుకు ఉంటాయి, బోగన్విల్లే.
బోగన్విల్లా చెట్లకు కూడా ఉంటాయి. బోగన్విల్లా అంటే ఏంటి, పేపర్ ఫ్లవర్స్. మనం రోడ్ పైన వెళ్ళేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ఆకులు కూడా, ఆ చెట్ల యొక్క ఆకులు మాత్రమే ఇలా ఫ్లవర్స్ లాగా పూస్తుంటాయి. ఎల్లో, ఆరెంజ్, పింక్, వైట్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. పింక్, వైట్, ఆరెంజ్. సో అలాంటి చెట్లన్నిటికీ కూడా మనం బోగన్విల్లా అంటాం. వాటికి కూడా ఇలా థార్న్స్ ఉంటాయి. సిట్రస్కి కూడా మనకి థార్న్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద two aerial modifications, and the next one is the phylloclades. The third one is the phylloclades. Third దాని ఏమంటున్నాం, phylloclades అంటున్నాం. These are the aerial green photosynthetic stems which prepare food material by the process of photosynthesis called phylloclades. So ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే, these are the aerial stem modifications. ఈ ఫిల్లోక్లేట్స్లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అవి వాటంతట అవే వాటిని ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఓపెన్షియా, యూఫార్బియా అండ్ ఫిల్లోక్లేడ్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓపెన్షియాలో ఏమవుతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ డార్సివెంట్రల్ ఫ్లాటెంట్ ఉంటుంది. ఓపెన్షియాలో ఫిల్లోక్లేడ్ అనేది డార్సివెంట్రల్ ఫ్లాటెంట్ అండ్ ఫ్లెషీ ఉంటుంది. ఓపెన్షియా చెట్టు ఎప్పుడేం చూసారా, ఇలా ఉంటుంది. సో ఓపెన్షియా చెట్టు అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ ఫిల్లోకేట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఓపెన్షియా ఇంకా యూఫోర్బియా. ఈ ఓపెన్షియాలో ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా ముళ్ళు ఉంటాయి, పైన చిన్న చిన్న స్పైన్స్ ఉంటాయి. వాటిని ముళ్ళు అని కూడా అన్నారు, స్పైన్స్ ఉంటాయి కానీ గుచ్చుకుంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఫ్లాట్ డార్సివెంట్రల్, ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం విరుస్తామో లోపల ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఉంటుంది, అంటే ఫ్లెష్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ఫిల్లోక్లేడ్. యూఫోర్బియాకి వచ్చేసరికి ఫ్లెషీ ఇంకా సిలిండ్రికల్ ఉంటాయి. యూఫోర్బియా స్ట్రక్చర్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది యూఫోర్బియా దాని యొక్క ప్లాంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ euphorbia. So this is the third aerial stem modification that occurs in this. And the next one is the bulbils. Bulbils అనేటివి కూడా ఫామ్ అవుతాయి. That is the fourth one. Bulbils అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. These bulbils are the modified vegetative birds with large amount of reserved food material which helps in a vegetative propagation. దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి? ఇలా ఒక స్టెమ్ ఉందనుకోండి, ఇలా లీఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ లీఫ్ పైన ఇక్కడ డెవలప్ అవుతాయి ఇలా బల్బ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. వాటినే మనం బల్బిల్స్ అని అంటున్నాం. దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని స్టోర్ చేసుకొని, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ని స్టోర్ చేసుకొని వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి దీనికి డాస్కోరియా. Diascorea is an example for this kind of a bulbil. So these four are the subaerial stem modifications which we have read. Now we will go into the subaerial stem modifications. ఈ four కూడా aerial stem modifications. ఏంటేంటి? Stem tendril, thorns, phylloclades, bulbils. సో ఇందులో స్టెమ్ టెండ్రిల్లో ఏమవుతుంది, టెండ్రిల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయ్యేసి మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి క్లైంబింగ్కి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థార్న్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఆ థార్న్స్ అన్నీ కూడా థార్న్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాయి ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్. ముళ్ళున్న చెట్లను మనం ముట్టుకోము కాబట్టి అలా ఫామ్ అవుతాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సిట్రస్ ఇంకా బోగన్విల్లే. And coming to the third one, that is the phylloclade, Opuntia plant ఇంకా యూఫోర్బియా, dorsiventral surface అనేది ఉంటుంది. And when we have taken the inner surface of those Opuntia is fleshy in nature. Coming to bulbils, this form a bulb-like structures that are being storing a large amount of food materials in it, which are helpful for the vegetative propagation. So stem modification law, there are three types: underground stem modification, aerial stem modification and subaerial stem modifications. So underground law we read about four types. What are those? Rhizome, corm, and what are the other two?
Rhizome, corm. Next thing is the tubers, and the fourth is the bulb. Rhizome, corm, tubers and bulb. And now here in aerial stem modifications, we read about 4. Stem tendril, thorns, phylloclades and bulbils. Now we will move on to the subaerial stem modifications. So now we will move on to the subaerial stem modifications. ఇప్పటివరకు aerial అయిపోయింది కదా. Now we will move on to the subaerial stem modifications in this unit. So this subaerial stem modifications అంటే ఏంటంటే the modified part of the stem ఏదైతే ఉందో అది ఏరియల్ కాదు, అండర్ గ్రౌండ్ కాదు. అంటే అది ఏరియల్ లాగా గ్రో అవ్వదు, అండర్ గ్రౌండ్ లోపల కూడా గ్రో అవ్వకుండా మిడిల్లో గ్రో అవుతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఈర్ కాల్డ్ యాజ్ సబేరియల్ మోడిఫికేషన్స్. ఇవి మెయిన్గా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్కే హెల్ప్ అవుతాయి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇన్ దిస్ సబేరియల్ మోడిఫికేషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రన్నర్స్. So the first one in this subaerial modifications is the runners. Runners are nothing but the weaked stemmed plants. Runners ni manam weak stemmed plants ani antunnamu, which creep on the soil surface producing adventitious roots. So it is a weak stemmed plants which will be going on creeping and develop into a new plants. So ఏంటంటే నార్మల్గా గ్రాసెస్ అనేటివన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద సెల్ సర్ఫేస్ ఇస్ లైక్ దిస్, నో ఇఫ్ ద గ్రాస్ గ్రో లైక్ దిస్, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ద్వారా ఇది రన్ అవుతుంది. వీక్ స్టెమ్, గడ్డి అనేది దీని యొక్క స్టెమ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం పీకితే వచ్చేస్తుంది చూస్తారు, అందుకే మనం వీటిని వీక్డ్ స్టెమ్డ్ ప్లాంట్స్ అంటున్నాం. దట్ వీక్డ్ స్టెమ్డ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ రన్నర్స్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ an oxalis and grasses. Oxalis and the other one is the grasses. So, these two kuda dini yokka examples. So, the next one we will discuss about the stolons. First one is the run-ons, next one is the stolons. ఇవేమో వీక్డ్ స్టెమ్డ్ ప్లాంట్స్ రన్నర్స్ వచ్చేసి. ఈ స్టోలాన్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద వాకింగ్ ప్లాంట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. Stolons are the subaerial stem modifications which are also called as walking stems. Here the stolons are aerial lower stranded lateral branches growing obliquely downwards and producing adventitious roots. ఇవి ఎలా అంటే oblique గా downward కి గ్రో అవుతాయి. ఇవి కూడా adventitious roots ఉంటాయి. adventitious roots అంటే ఏంటి ఇలా. సో ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదైతే ఉంది, ఇప్పుడు సపోజ్ దర్ ఈజ్ ఎ స్టెమ్, ఇప్పుడు ఒక స్టెమ్ ఉంది, ఇక్కడ నుండి మనకి ఇక్కడ ఒక లీఫ్, ఇక్కడ ఒక లీఫ్ డెవలప్ అయింది, ఇది అనేది ఇలా డెవలప్ అవుతాయి అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి డౌన్వర్డ్స్. దిస్ stolons are nothing but the walk. They walk from the underground by bearing this type of adventitious roots. ఇక్కడ అండర్ గ్రౌండ్లో అడ్వాంటేజియస్ రూట్స్ అని అంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టు అనేది ఇలా పెరుగుతున్నప్పుడు దాని యొక్క స్టెమ్ అనేది కిందికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రూట్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. అలాంటి వాటిని అన్నీ కూడా మనం స్టోలాన్స్ అని అంటున్నాం. దట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టోలాన్స్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి హియర్ ద జాస్మినం, నీరియం. నీరియం అంటే గన్నేరు చెట్టుని నీరియం అని అంటాం. జాస్మినం, నీరియం, రోజు, హైబిస్కస్. హైబిస్కస్ అంటే ఏంటి, మందారం. మందారం చెట్టు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇలా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ ద వాకింగ్ స్టెమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టోలన్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద సక్కర్స్. సక్కర్స్ ఇవి ఏమవుతాయి అంటే ఇలా డౌన్వర్డ్కి గ్రో అవుతాయి. ఇలా డౌన్వర్డ్కి గ్రో అయ్యే వాటిని స్టోలాన్స్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద సక్కర్స్. These are the walking stem and these suckers are the underground lateral stem which grow obliquely upward. ఇవేంటి డైరెక్ట్గా అప్వర్డ్కి డెవలప్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్. సో ఇది ఇలా వచ్చి ఇలా డెవలప్ అయింది కదా, ఇది డైరెక్ట్ ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ డైరెక్ట్లీ అప్వర్డ్స్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి, బనానా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రిసాంతమం. క్రిసాంతమం అంటే నథింగ్ బట్ చామంతి.
బనానా ఒకటి, క్రిసాంతమం ఒకటి, యాపిల్ కానీ, పైనాపిల్. సో దిస్ పైనాపిల్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ సక్కర్స్. సో అవి నార్మల్గా ఒక స్టెమ్ అనేది ఇలా డెవలప్ అయ్యి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంటాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆఫ్సెట్స్. And the next fourth one is called as an offsets. So ఈ offsets లో ఏం జరుగుతుంది అంటే these are auxiliary buds of one internode bearing a rosette of leaves. rosette of leaves ద్వారా ఇవి బేర్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక స్టెమ్ సర్ఫేస్ స్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి, దీనికి ఇలా ఇవి అన్నీ కూడా రూట్స్ అయి ఉండి ఈ లీవ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా రోజ్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. So in a similar way here too. So this type of arrangement in case of this rosette of leaves is called as an offset. Here the example comes is the pistia. Pistia is an example in case of this type of offset. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది నార్మల్గా అండర్ సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్, దిస్ సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 types: రన్నర్స్, స్టోలాన్స్, సక్కర్స్ అండ్ ఆఫ్సెట్స్. సో ఈ రన్నర్స్లో ఏమవుతుంది అంటే అవి ఒక చెట్టు నుండి ఇంకో చెట్టుకి రన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నార్మల్గా గ్రాస్ అండ్ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి వీక్ స్టెమ్డ్ ప్లాంట్స్. వీక్ అంటే ఏమంటారు ఎనర్జీ లేని స్టెమ్ ప్లాంట్స్, పీక్తే వచ్చేస్తాయి ఇవి. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సాలిస్ ఇంకా గ్రాసెస్. అండ్ కమింగ్ టు ది స్టోలాన్స్, స్టోలాన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, దిస్ స్టోలాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద వాకింగ్ స్టెమ్స్. వాకింగ్ స్టెమ్స్ అంటే ఆబ్లిక్గా ఇవి డౌన్వర్డ్ నుండి గ్రో అవుతాయి. ఒక స్టెమ్ అనేది గ్రో అయినాక మళ్ళీ డౌన్వర్డ్ నుండి మళ్ళీ ఇంకొక లీవ్స్కి మళ్ళీ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. దేంట్లో జాస్మిన్లో, గన్నేరు చెట్టు, నేరియం అంటే రోజు, ఇంకా మందారంలో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సక్కర్స్. ఇన్ దిస్ సక్కర్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టోలాన్స్ బీయింగ్ దిస్ వాకింగ్ స్టెమ్స్ దే గ్రో ఆబ్లిక్లీ డౌన్వర్డ్స్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సక్కర్స్ దే గ్రో ఆబ్లిక్లీ అప్వర్డ్స్. ఇవి అప్వర్డ్ మూమెంట్లోనే డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. బనానా, చామంతి, పైనాపిల్ ఇవన్నీ దీనికి ఎగ్జాంపుల్. ఆఫ్సెట్ అంటే రొజెట్టి ఆఫ్ లీవ్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి గుంపులుగా స్టెమ్స్ అన్నీ కూడా. వాటిలో మనం పిస్టియా అనేసి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 types ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్ ఏరియల్ మోడిఫికేషన్స్, సబ్ ఏరియల్ స్టెమ్ modifications. So as far as now I'll draw one flow chart to you people that you can easily remember this whole types of stem modifications. So ఇప్పటి వరకు we have completed root modifications and also we have completed stem modifications. So now I'll discuss about this root modifications. Root modifications are classified into 3 types: underground stem. Sorry, here we are discussing about stem, right? Stem modifications are being classified into 3 types, that is an underground stem modifications, aerial stem modifications and the subaerial stem modifications. Underground వచ్చేసరికి it is divided into 4 types: rhizome, corm, tubers, bulbs. So underground వచ్చేసరికి it is divided into 4 types: rhizome, corm, tubers and bulbs. Aerial వచ్చేసరికి again it is divided into 4 types. ఏంటివి aerial వచ్చేస్తే we will read about this all types of stem tendril, thorns, phylloclade, and the last one we read in this is about the stem tendril, thorns, phylloclade as well as the bulbils.
Coming to the subaerial, again these are divided into 4. Stolons, runners, suckers, offsets. So finally, root stem modifications is defined as a sudden or a permanent change in the structure of the stem in the axillary or the terminal buds at the position of auxiliary as well as the terminal buds, which is being going new or additional information. And this stem modifications is kindly divided into 3 types: underground stem modification, aerial stem modification, and subaerial stem modification. This underground stem modifications is further divided into 4 types, that is a rhizome, corm, tuber, bulbs. Aerial stem modification is divided into stem tendril, thorns, phylloclade, and bulbils. Subaerial stem modifications is being divided into runners, stolons, suckers, as well as the offsets. So this is all case of stem modification. So by this we have completed a root modification as well as the stem modificational structures.